ہفتے سے جو ہم لوگوں کا سلسلہ ولادت باسعادت الزہرا سلام اللہ علیہا مولا حسین شاہ کربلا حضرت ابوالفضل العباس غرض یہ تینوں جو ولادت کی تاریخیں ہیں میں دو لوگ نہیں کر پائے اس میں شرکت یا اس طریقے سے ہم لوگ ایک محفل کا انعقاد نہیں کر سکے، لیکن یہ مندہ صاحب نے جو ان کو اللہ اور آمین ثم آمین ماشاء اللہ ترقی دے اور ان کی درجات جو ہے ان کے اور آمین اچھے ہوں اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں مدد کرتے رہیں۔ ایک شعر قبل اس کے کہ میں محفل کا آغاز ہوں پاس بدست ہوں، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو آج بھی سفید تاریخ پر اس سے بہترین شعر اس سے اعلیٰ کہیں نہیں شاہ است حسین وہ کیا شاہ کچھ مکمل نہیں ہوا اتنا نہیں جو ہوتا ہے بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین، پھر کہتے ہیں ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، پھر آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں دین است حسین، دین است حسین، بیٹا ہماری فارسی میں ماشاء اللہ پہلی بار پڑھا دین است حسین، حسین مکمل دین، کہ میں نے یہاں پر بھی رک جاتے ہیں مکمل دین، تو دی پناہ است حسین، دین کی پناہ وہ بھی حسین، دی پناہ است حسین، آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں سردا ندا دست در دست یزید، سر دینا گوارا کیا نہ کہ یزید کے ہاتھ میں اپنا دست دیا سردا ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حق یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وعلیکم السلام۔ محفل ماشاءاللہ پوری ہو گئی کہ عمران عمران سے مراد ہماری کہیں اور ہے، بآواز بلند اور بلائے مشروط یہ ہے جناب ابوالفضل عباس اس تاریخ سے قبل اس کے کہ میں بچوں کو ہمارے جو ماشاء اللہ زارہ نے پڑھا اور دیگر اور میرے پاس لائب بھی آ چکے ہیں، عامر صاحب بھی ہیں نہیں یہی ہے نا وہ صاحب ہیں، اچھا وہ بھی ہے بہتر ماشاءاللہ اور منا کی خاص فرمائش پر منا کی خاص فرمائش پر ماشاءاللہ تاجدار قلب و جاں بہر سخا عباس ہے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، ارے کیا شعر ہے، واہ 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 واہ، بہر سخا عباس ہے، عباس دار فاتح ارض و سما عباس کیا کہنے بھائی، کیا دروازہ بند کر کیوں بھائی، نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، حیدر و حسنین و زہرا کی دعا زہرا کی دعا عباس ہے، اللہم صلی علی ملک کو دے کے شہر پر اڑانے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، ملک کو لے کے شہر کیا کہنے بھائی، کیا پڑھ دیا بھائی، واہ 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 واہ، شاباش واہ واہ واہ، شاباش شاباش دلانے حسین سبھی کو اپنا موجودہ دکھانے حسین واہ بھائی واہ واہ واہ، پہلا قدم رکھا ہے مگر ملک کو دیکھ کے شہر پر اڑانے حسین حملہ نہیں ہوا چھوٹے بلال شاباش واہ بھائی واہ 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 واہ، ارے کیا پڑھ دیا بھائی، واہ 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 واہ،
بلال شاہ کا بھائی آدمی تھا، واہ 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 بھائی پرانے شاعروں کو آپ نے فیل کر دیا واہ 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 ماشاء اللہ कोई अब्बास का हमला नहीं होगा ایسا کوئی ابا से लश्कर तोबाला नहीं کیا کہنے ہیں मैदान में बताते हैं अब्बास کہ تیز सिफीन से कम ماشاء आता حملہ نہیں ہوگا کیا کہنے ہیں زندہ باد زندہ باد ماشاء بیٹا لاؤڈ نہیں ہاں ادھر ادھر پھر سے شاہ بھائی بیٹا अब्बास तेरा सानी दुनिया में कहाँ मुमकिन واہ قرآن کتنے کا ہے देता है उसने तुझे मांगा है بھائی واہ واہ ये दुआ ये सालिमा ज़ारा پڑھو 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 ڈائری کھوا دی نا کوئی بات نہیں जनाब جناب سیدہ محمد والے محمد Give praise from Allah for holy birth of Maula Abbas. He is known as the emperor of emperors of the world of faith. That's why he is known as Shi. That's what he's known as باب الحوائج باب الحوائج صلی اللہ محمد وعلی محمد عمران پڑھے گا بچوں کے بعد رضا اس کے بعد عمران ایج کے حساب سے ایج کے حساب سے علی میاں اور وہی میاں ماشاء اللہ ہمارے اس فرش کی رونق دونوں ماشاء اللہ سلامت رکھے بھائی مولا بطور خاص بتاؤ بچوں کے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو تم با وفا بنا دینا کیا کہنے بھائی واہ واہ وفا بنا دینا اپنے بچوں کو تم با وفا بنا دینا ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا جو چاہتے ہو کہ بچے ہو صاحب کردار جو کیا چاہتے ہو کہ بچے ہو صاحب کردار تو لوریوں میں بھی تعلیم کردار اور یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا یہ معجزہ یقیناً علی کی بیٹی کا یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا کہ ستم کے شہر میں فرش آزاد بچھا دینا کیا کہنے بھائی آئے 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 میں عمر کے اس سے میں بلا رہا ہوں لوگوں کو تو جناب وہیب صاحب تمہیں تشریف لائے اور اللہم صلی اللہ محمد محمد मेरे हमवतन बंगाली के मेरे डैडी के दोस्त जनाब अब्बास चाचा का ये कलाम جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ افضال چچا وہ آتا ہے کیا जान दी है तूने मानवता को زور سے जीवन ہاں दिया देता। ماشاء اللہ جان دیے تمہیں ماتا کو ہاں जान दे दी तूने मानवता को जीवन दे दिया कर दिया इंसानियत का बोलबाला ए हुसैन کا بول والا ہے حسین इंसानियत का बोलबाला ए हुसैन हाथ चूमे स्वर्ग से आकर खलीलुल्लाह ने کیا کہنے بھائی हाथ चूमे स्वर्ग से आकर खलीलुल्लाह ने हर तरफ है तेरी भक्ति का उजाला है کیا کہنے ہیں ہر طرف ہے تیری بھکتی کا اجالا हर तरफ है तेरी بھکتی کا اجالا ہے یا حسین سچ تو یہ ہے بی بی زہرا نے پلا کر اپنا شیر سچ تو یہ ہے بی بی زہرا نے پلا کر اپنا شیر تجھ کو صبر و شکر کے سانچے میں ڈھالا واہ 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 آج چچا بچوں کو 50-50 ریال دیں گے محمد آج چچا بچوں کو 50-50 ریال دیں گے سچ تو یہ ہے سب کی ڈیٹا پر دیکھی جائے گی آئی ڈی پلا کر اپنا شیر سچ تو یہ کون ہے چیزا نکلتا ہے کون بی بی کرتا زہرا نے پلا کر اپنا شیر تجھ کو صبر و شکر کے سانچے میں ڈھالا ہے حسین واہ بیٹا ماشاء اللہ واہ واہ شاباش بیٹا واہ 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 زندہ باد نو اسلام کی अन्याय اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نو تھی اسلام کی अन्याय के मझधार में तूने खून में डूब कर उसको निकाला है
अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, मैं खून में डूब के निभा रहा अन्याय मतलब injustice। की बुलंदी से भी ऊंची तेरी रात है, हिमालय से भी है, हिमालय की बुलंदी से भी ऊंची तेरी रात, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे वाला है हुसैन। सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे वाला है हुसैन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तीर गर्दन पर लगा था और होठों पर हंसी, गर्दन पर लगा था और होठों पर हंसी, था तेरा बेशीर भी कितना जियाला है हुसैन। क्या कहना है भाई, माशाअल्लाह, बेशीर में कितना जियाला या हुसैन। जियाला है हुसैन। धन की गिरती हुई दीवार को टेक लिया, धन की गिरती हुई दीवार दीवार। को टेक लिया, धन की गिरती हुई दीवार को टेक लिया, यह जवान बेटे की मैयत को संभाला है हुसैन। क्या जवां बेटे की मैयत को संभाला या यह हुसैन। जवान बेटे की मैयत को संभाला है हुसैन। अलबात तेरे गुण गाता रहेगा अफजल उम्र भर, तेरे गुण गाता रहेगा अफजल उम्र भर, क्योंकि तू गुण वालों में आला निराला है हुसैन। क्योंकि तू गुण वालों में आला निराला है हुसैन। हुसैनियत, जिंदाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद यजीद या जिंदाबाद। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, वाह वाह। करबला इसलिए नहीं आया मक्कार यजीद, उसको अब्बा से अलमदार से डर लगता है, अब्बा से अलमदार से डर लगता है। लगता है, वाह। इसलिए कैद ने मुख्तार को रखता था गदीर, इसलिए कैद ने मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है, सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है। क्या कहने भाई, वाह वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ रहा है शेर फौजे शाम दरिया छोड़ दे, आ रहा है शेर फौजे शाम दरिया छोड़ दे, अब यही बेहतर है बातिल हक का रास्ता छोड़ दे। क्या कहने भाई। अब यही बेहतर है बातिल हक का रास्ता छोड़ दे। भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर, भर लिया चुल्लू में पानी फिर गिराया सोच कर, कचरे कचरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कचरे को तरस जाएगी दुनिया छोड़ दे। भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने, भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने, उनको तो मुख्तार मेरा देख लेगा छोड़ दे। इसलिए कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद, इसलिए कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस अलमदार अपने जैसा सले आदम को आजम कहना को छोड़ दे। अपने जैसा मुर्सले आदम को कहना छोड़ दे। मुर्सले आदम को कहना छोड़ दे। भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने, भागती फौजों को देखा तो कहा शब्बीर ने, इनको तो मुख्तार मेरा देख लेगा छोड़ दे, इनको तो मुख्तार मेरा देख लेगा छोड़ दे। इसलिए कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद, इसलिए कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद, अपने जैसा मुर्सले आदम को कहना छोड़ दे, अपने जैसा मुर्सले आदम को कहना छोड़ दे। कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। उसमें छेद करना छोड़ दे, आता है उसमें छेद करना छोड़ दे।
واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ میاں ماشاء اللہ بھائی زندہ باد زندہ باد اللهم صل على پتا کیا میرا خاص توجہ آپ کی کہ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خود پاس اور اس لیے اب بھی علم دیکھ کر گھبراتے ہو، اس لیے اب بھی علم دیکھ کر گھبراتے ہو، بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے، وفادار سے ڈر لگتا ہے۔ اور جناب علی صاحب تشریف لائیں۔ چلیے بھائی اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کا بہت بہت ارشاد۔ وہ بہت اندھیری جگہ ہے، کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لہر میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لہر میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے؟ واہ 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 ارے کیا کہنے بھائی، پھر سے پڑھیے واہ بھائی واہ 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 انداز اور کیا کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لہر میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لہر میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے؟ کیا کہنے بھائی، واہ 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 بھائی علی میاں واہ۔ یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر ہو، کیا کہنے بھائی، ارے واہ 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 ارے کیا پڑھ دیا آپ نے، واہ 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 میری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماری میرے کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ کیا کہنے، واہ 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 ارے کیا پڑھ دیا آپ نے، ارے زندہ باد۔ چند لوگ موجود ہیں، احسان بھائی آپ ہی ہیں حضور حضور ہم نے آج لے لیا، آج کوئی گاندھی کا ذکر کر رہے تھے، حضور نہیں حضور شرکت وہ ہے ہمارے عمران میاں صاحب ہیں، ہم دے سکتے ٹائم آپ انڈو پاک انڈو پاک محمد وآل محمد ارے زندہ باد زندہ باد۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ولادتیں ماشاء اللہ پورا شعبان کا مہینہ ہی ہے، تو کوئی سے بندش نہیں ہے، حالانکہ تاریخ باب الحوائج سے منسوب ہے، کچھ بھی ہم نے شان میں پڑھ سکتے ہیں، عباس کے اور امام حسین علیہ السلام کے تو ایک قطع وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، اور جس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چاہتا ہے، کیا کہنے بھائی، اچھا ہے اچھا ہے، اور جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی، جس نے سپاہ شام سے ہر سانس کی، کیا کہنے بھائی قبلہ، واہ 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 کہ واہ، جب تک شب عاشور تک کسی کی نگاہ نہیں ہوتی تھی میری طرف سے، کہ جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی، ام البنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی، ولیوں کا ہے ولی کا چاند ولیوں کا ہے ولی، وہ کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسرا نادے علی کا ہے، واہ واہ واہ، اور جناب عمران صاحب ہمارے پاکستان کے مشہور عمران فتح پوری لاہوری کوئی صاحب کو دعوت ملتا ہے، یہ لاہور فتح پور کا ہے نا، جیسے تاجپور کیا ہے اللہ نے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، چاچا کا ڈیبیو ہے مولا دلی مراد پوری کرے بھائی ماشاء اللہ، آمین دل کی ہے ناقابل اظہار حسین، بے شک، واہ واہ واہ، دل کی ہے
नाकाबिल इजहार हुसैन, आज हंसते हुए रोते हैं अज़ादार हुसैन। क्या कहने भाई, तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, क्या वाह वाह, तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, आज तक सोए कहाँ हैं तेरे अंसार। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या तड़पता शेर, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तेरे कायम की वो जिंदाबाद। नुसरत को है तैयार हुसैन, आज तक सोए कहाँ हैं? तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, आज तक सोए कहाँ हैं तेरे अंसार हुसैन। रोज मजलिस है कहीं कहीं पर महफिल है, रोज मजलिस है कहीं क्या है कहीं पर महफिल, नौकरी में तेरी आता नहीं इतवार हुसैन। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, काफिया का जवाब नहीं है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा काफिया है भाई, वाह 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 वाह। पाकिस्तान में जुम्मा आता है। वाह वाह वाह, नौकरी में नहीं आता तेरी इतवार हुसैन। रोज कहती है मुझे अब तो इजाजत दे दे, रोज कहती है मुझे अब तो इजाजत दे दे, कब्र अब्बास पे रखी हुई तलवार हुसैन। क्या कहना है, हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा एक शेर है भाई। कदम भी ना बढ़ा कर वो बला से आगे, एक कदम भी ना बढ़ा कर वो बला से आगे, आलिमुल गैब है क्या तेरा रहवार हुसैन। आलमुल गैब है, वाह वाह वाह, अच्छा शेर है भाई, माशाल्लाह भाई। एक कदम भी ना बढ़ा कर वो बला से आगे, एक कदम भी ना बढ़ा कर वो बला से आगे, आलमुल गैब है क्या तेरा रहवार हुसैन। वाह, तेरे बेटे तेरी बेटी तेरे घर पर पे निसार, तेरे बेटे तेरी बेटी मेरे घर पर पे निसार, तेरे घर पर पे निसार, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे घर बाहर है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, भाई दोबारा पढ़िएगा, वाह 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 वाह, दोबारा। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई। तेरी बेटी तेरे घर पर पे निसार, वाह सुभान अल्लाह, मेरे बेटी मेरा घर बार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जियो जियो। तेरे कायम की वो नुसरत को है तैयार हुसैन, वाह। आज तक सोए कहाँ हैं तेरे अंसार। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सलामत रखे भाई, माशाल्लाह, वाह वाह रोज वाह। मजलिस है कहीं और कहीं पर महफिल, क्या कहने भाई, रोज मजलिस है कहीं और कहीं पर पर महफिल, महफिल। नौकरी में तेरी आता नहीं इतवार। वाह बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, अरे और माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद आज तक सोए कहाँ हैं तेरे अंसार हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक बाकी कुछ कर लिया माशाल्लाह। आज तक सोए कहाँ हैं तेरे अंसार हुसैन। दुआ वाला बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप कुछ पढ़ेंगे, आपकी दुआ में छुट्टी पे था। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गरज वाक़अत करबला हम लोग जब से हम लोगों ने होश संभाला, आँख खोली, पहले आँख खोली तो माँ बाप तमाम अज़ीज़ ने सुनाया और सुनते चले जब होश संभाला तो वह करबला एक दरसगाह है। बेशक। हर रिश्ता मौजूद है, ख्वाह वो बच्चे का हो, भाई का हो, भाई का हो, क्या कहें। और जो एक मेयार दिया गया वहाँ से, वो आज हम सब कहीं कम बेश अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को पेवस रखते हैं और उसको लेकर चलते हैं। एक पता उसी के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि काजी की शिकायत का ये उन्वान भी होगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा। मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी क्या होगा। कहने भाई, वाह वाह वाह, मशकीज़े में दरिया है तो दरिया भी होगा, तूफान भी होगा। और अच्छा है। अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो, अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो। मश्क भी होगी, वाह 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 देखा वाह, आपका कुछ नजर आया? क्या कह रहे हैं। अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो, पंजा है तो पायम तक गरेबान भी होगा। आयत का गिरबान भी होगा, वाह वाह वाह, अच्छा शेर है भाई, माशाल्लाह। पंजा है तो बैत का गिरबान भी, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और
ایک سوال میں آپ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب کیا کہنا حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب حفظ و ایما کی دین بھی حفظ و ایما کی دین پہ زنجیر ہے زینب حفظ و ایما کی دین پر زنجیر ہے زینب باد حسین نانا کی صغیر ہے دیر لڑکے عباس علمدار بن گئی دیر لڑکے عباس علمدار بن گئی اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی لہجے میں آج حیدر و کرار زندہ باد کے لیے اور میں جناب رضا صاحب کو اور کروں گا ہے اللہم صلی علی محمد سرکار وفا کی شان میں منتخب کیا رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس حکم ربی ہے کہ دنیا سے وفائیں لاؤ ربی ہے کہ دنیا سے وفائیں لاؤ خدمت میں جو چلتی ہے ہوائیں لاؤ فاطمہ زہرا کے ہونٹوں کی دعائیں لاؤ کیا کہنے بھائی شیر ہے میرا علی اس کی ادائیں لاؤ پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے دوسرا جعفر تیار بہت اچھی بات ہے بھائی بابا بابا عباس نے ایک ثنائے عباس جاؤ الیاس زمانے کی شرافت لاؤ تم جا کے ذرا موسیٰ کی ہے جاؤ جبریل ذرا کعبے کی قامت لاؤ ارے کیا کہنے بھائی رضا میاں واہ 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 جاؤ مریم واہ 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 در زہرا سے طہارت لاؤ زندہ باد زندہ باد خواہش زہرا سے لاریب بناؤں گا اسے میں ہوں بے عیب تو بے عیب پھر سے بڑا بھائی واہ 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 بہت اچھی بات ہے بہت اچھا واہ 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 ارے مولا سلامت رکھے بھائی واہ 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 بہت خوب زندہ باد زندہ باد مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے اور اب تو واجب ہے کہ شاہکار بناؤں اس کو ارے واہ واہ بہو حیدر واہ 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 عباس نے یہ کی ہے ثنائے کیا کہنے بھائی بہت اچھا مقدر ہے بھائی زندہ باد صلی اللہ محمد وعلی محمد ہوگا یہ حق کا طرفدار علی کی ہی طرح ہوگا یہ صاحب دستار علی ہی کی طرح ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح ہوگا عباس علمدار علی کی ہی طرح دونوں عالم کے لیے عقدہ کشا دو ہوں گے آج کے بعد نصیری آج
آج کے بعد مسحری کے خدا دو ہوں گے. واہ واہ کیا شعر ہے بھائی, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ بھائی رضا میاں, واہ بھائی ماشاء اللہ. چاہتا ہوں کہ وفا اپنی مانی دیکھے, بہت خوب. کہ وفا اپنی معنی دیکھے, دیکھے, القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی کیا کہنے بھائی, القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے, واہ واہ. کہ جہاں میری نشانی دیکھے, زندہ کہنے. اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے, نور چمکے گئے نور ازلی کے گھر میں, یہ علی بھیجوں گا میں اپنے علی کے گھر میں. تھوڑا والیوم تھوڑا سا. تھوڑا سا. صورت ناد علی ہوگا سامنے کے لیے, میرا تحفہ ہے یہ ہاں وہی کر, وہی کر. گھرانے کے لیے, لاؤ سدرا کی لڑی ماتھا سجانے کے لیے, کرسیوں لاؤ گیا آنکھیں بنانے کے لیے, حکم شبیر اگر دیتا یہ بولے گا, پیش زینب کبھی آنکھ نہیں کھولے گا. واہ 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 واہ, بے شبیر, واہ واہ, ثنائے عباس زندہ باد. تزئین میں رکھوں گا جلالت اپنی, اس کے پیکر میں سجا دوں گا میں عظمت اپنی, اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی, نقطۂ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی, ایمان کا یہ ایمان نظر آئے گا, بچپنے میں ہی یہ عمران نظر آئے گا. زندہ باد, بچپنے میں ہی عمران نظر آئے گا. واہ واہ, زندہ باد, ماشاء اللہ. چاند میں ہاشم کی شواہت ہوگی, ہاشمی چاند میں میں حیدر کی شجاعت ہوگی, اس کی ہر سانس میں مولا کی مودت ہوگی, جسم میں خون کی جہاں جسم میں خون کی جگہ حب ایمان ہوگی, میرے چہرے کا یہ عکاس کہے گی دنیا, میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا, میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا. خوب رضا میاں, واہ واہ واہ, کیا کہنے بھائی, بابا بہت خوب رضا میاں, واہ واہ واہ. خاص زہرا کی تمناؤں سے منسوب ہے, خوبیاں جس کی بڑی خوب وہی خوب ہے یہ, میرے محبوب کے محبوب کا محبوب ہے یہ, میرے محبوب کے محبوب, واہ واہ واہ, کیا شعر ہے بھائی. میں خود اس کا ہی مطلوب ہے یہ, بات کرتی ہوئی تصویر ولی کی ہوگی, جب یہ بولے گا تو آواز علی کی ہوگی. واہ 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 واہ, ثنائے عباس, زندہ باد. مقتے رچے شاعر کہا, عرش پر نور علی سب کو بلایا رب نے, سب کو تخلیق کا شاہکار دکھایا رب نے, اپنے جلووں کا تعارف بھی کرایا رب نے, زندہ باد. پھر بڑے ناز سے نبیوں کو بتایا رب نے, دل شبیر کے احساس کا خالق ہوں میں, فخر ہے مجھ کو کہ عباس کا خالق ہوں میں, واہ 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 واہ, زندہ باد. یہ کی ہے ثنائے, بہت خوب, بہت خوب, واہ بھائی رضا, ماشاء اللہ. جناب رضا صاحب نے محفل کو اپنے اس عروج پر پہنچا دیا. ہاں یقیناً باللہ سی فہم اور کافی مجمع ہے, کون سا مجلس کس کم سے کم 3 بار ڈائری دیکھی بیچ میں, 3 بار ڈائری. اچھی بات ہے. ایک اچھے شعر پہ 1 بار ڈائری دیکھتے ہیں. اچھا یہ فون کیا ہاتھ میں لگ گیا تھا کیا؟ کمیلا چلیے آپ کو پتہ سماپت کرنا ہے. راہب سے پوچھئے قبل اس کے کہ میں جناب عروج صاحب سابق صدر کو آنی جناب
आली जनाब इज्जत माब जनाब साहब वाले इधर को मैं दावत पेश करूंगी रमजान इधर पेश करें तब इसके एक चंद राहिब से पूछिए कभी फितरत से पूछिए क्या कहना है वाह 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 राहिब से पूछिए कभी फितरत से पूछिए और कश्ती भवन में हो तो किनारा हुसैन है कश्ती हैदर का आफताब है जहरा का माहताब हैदर का आफताब है जहरा का माहताब खुद के नसीब का तो सितारा हुसैन है वाह तो ये फूल तीसरा है इमामत की शाख पर क्या कहने में अच्छा शेर है भाई तीसरा है इमामत की शाख पर और जिसको नबी पढ़े वो सिपारा हुसैन सिपारा हुसैन है और ताहश्र ये ख्याल मेरे दिल का चैन है ताहश ये ख्याल मेरे दिल का चैन है ताहश्र ये ख्याल मेरे दिल का चैन है और मोहसिन मेरी नजात का ज़ामिन हुसैन है आवाज़ बुलंद नारे तलवार अंडर प्रेशर है उरूज आपके साथ आवाज़ बुलंद ये लीजिए राय बरेली शादी से पहले उरूज लखनवी शादी उरूज आपके साथ शादी से पहले शादी के बाद उरूज लखनवी अमीर भाई बहुत प्रेशर बना देते हैं ये पैर में थोड़ा झुंझुनी चल रही है पूरे फाते करा दिए पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप इससे पहले कि महफिल का आगाज हो अभी नहीं हुआ चुका है आपका इससे पहले कि मैं अभी बयान करूं आप लोगों को सभी खासकर कि पहली रजब तीसरी रजब चौथी रजब आज जो शब है वो हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको बहुत 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 मुबारक हो एक जगह रहिए पहले ईमान के लिए मुसलमान जो है हाँ खो गया लखनऊ में भी परसों एक महफिल हुई थी उस पे 2-3 शेर कहने की कोशिश की है अगर कुछ गलती हो तो भाई इस्लाह करिएगा हुजूर स्टैंड अप कि क्या हंसी पल है इस पे जन्नतें कुर्बान क्या हंसी पल है इस पे जन्नतें कुर्बान और दर से मुरसल पे आ रहे हैं हुसैन क्या हंसी पल है इस पे जन्नतें कुर्बान दर से मुरसल पे आ रहे हैं हुसैन और मुतमईन कल्ब है पैगंबर का मुतमईन कल्ब है पैगंबर का गोद में मुस्कुरा रहे हैं हुसैन गोद में मुस्कुरा रहे हैं हुसैन और सजाए बैठे हैं बामुदर तो मुन्ना भी सजाए बैठे हैं बामुदर तो मुन्ना भी खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं सजाए बैठे हैं बामुदर को मुन्ना भी खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह बनाया है बहुत अच्छा मौलाना तकियान के आज की जो शब है इसमें जाहिर सी बात है फरिश्ते भी सलवात और दुरूद भेज रहे हैं फरिश्तों के इससे जो है वो 3-4 इरशाद क्यों छोड़े दरे है दरे करार फरिश्ते क्यों छोड़े दरे है दरे करार फरिश्ते और पहचानते हैं नूर का मेयार फरिश्ते पहचानते हैं नूर का मेयार फरिश्ते और हम सब की तरफ से सबके घर में अज़ादारी होती है ताज़िया आता है उसी पस मंजर में एक शेर देखिए कि जब ताज़िया शब्बीर का आता है मेरे घर जब ताज़िया शब्बीर का आता है मेरे घर चौखट पे खड़े रहते हैं 2-4 फरिश्ते चौखट पे खड़े रहते हैं 2-4 फरिश्ते जब ताज़िया शब्बीर का आता है मेरे घर चौखट पे खड़े रहते हैं 2-4 फरिश्ते शेर बुलागा और सबके तरफ से
کہ رکھا ہے علم بیچ میں عباس جری کا، رکھا ہے علم بیچ میں عباس جری کا، اس پار عزادار ہیں اس پار فرشتے، اس پار عزادار ہیں اس پار فرشتے۔ اور کیا ہو گیا کیا ہو گیا کچھ روز سے حسنین کا خادم، کیا ہو گیا کچھ روز سے حسنین کا خادم، کہنے لگے جبریل کو سردار فرشتے، کہنے لگے جبریل کو سردار فرشتے۔ کیا ہو گیا کچھ روز سے، جب سے جھولا جھلایا، کیا ہو گیا کچھ روز سے حسنین کا خادم، کہنے لگے جبریل کو سردار فرشتے۔ کیا کہنا؟ امام حسین کی شان میں ایک سلام کی 5 شعر سرور لکھنوی صاحب کا ایک کلام ہے کہ ہم دل کو مرقد غم سرور بنائیں گے، ہم دل کو مرقد غم سرور بنائیں گے، وہ آنکھوں کو موتیوں کا سمندر بنائیں گے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، بے شک شعر مرادا اور اصل میں دیکھیے گا کہ اسلام کی حیات سنواریں گے بعد میں، ہمیں دیکھنا کہ اسلام کی حیات سنواریں گے بعد میں، اور پہلے حسین گل کا مقدر بنائیں گے، پہلے حسین گل کا مقدر بنائیں گے۔ عباس نو کے نیزہ پہ کر کے مصوری، عباس نو کے نیزہ پہ کر کے مصوری، خیبر شکن کی جنگ کا منظر بنائیں گے، اچھا شعر ماشاءاللہ بھائی، خیبر شکن کی جنگ کا منظر بنائیں گے۔ آمین میں شعر لگا دو کہ حیدر بنا کے بھیجیں گے عباس کو حسین، حیدر بنا کے بھیجیں گے عباس کو حسین، اور زینب کو کربلا کا پیمبر بنائیں گے، واہ واہ واہ، کربلا کا پیمبر بنائیں گے، اور حیدر بنا کے بھیجیں گے عباس کو حسین، اور زینب کو کربلا کا پیمبر بنائیں گے۔ خیر ملاحظہ حضور کہ جنت کی بات کرتے ہیں یہ دشمن جنت کی بات کرتے ہیں یہ دشمن حسین، جنت کی بات کرتے ہیں یہ دشمن حسین، اپنا مکان پرائی زمین پر بنائیں گے، اپنا مکان پرائی زمین پر بنائیں گے۔ جنت کی بات کرتے ہیں یہ دشمن حسین، اپنا مکان پرائی زمین پر بنائیں گے۔ بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ۔ اور 2 انگلیوں نے توڑا ہے کچھ یوں غرور کو، 2 انگلیوں نے توڑا ہے کچھ یوں غرور کو، کس منہ سے خیبری در خیبر بنائیں گے، کیا کہنے بھائی، خیبری در خیبر بنائیں گے۔ اور یہ شعر میں خاص طور سے کہ الجھا ہوا تھا شعر ملاحظہ اور سمجھ دیکھیے گا کہ الجھا ہوا تھا حوصلہ ہر یزید سے، الجھا ہوا تھا حوصلہ ہر یزید سے، اور دیوار تم بنانا در ہم بنائیں گے، دیوار تم بنانا در ہم بنائیں گے۔ آواز بلند ہے سلوات ماشاءاللہ عروج بھائی، واہ واہ۔ کافی کچھ ہے جناب زینب کے، جناب زینب دوستوں کرتے رہو تذکرہ بنت علی، دوستوں کرتے رہو تذکرہ بنت علی، آج ہر دشمنی سرور کو جلانے کے لیے، دوستوں کرتے رہو تذکرہ بنت علی، آج ہر دشمن سرور کو جلانے کے لیے، ابھی ہو جائیں گے مضبوط شکستہ بازو، ابھی ہو جائیں گے مضبوط شکستہ، مضبوط شکستہ بازو، کھا قسم پرچم عباس اٹھانے کے لیے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک، واہ واہ۔ شکستہ بازو، کھا قسم پرچم عباس اٹھانے کے لیے۔ جناب زینب سلام اللہ کہ صبر کا، عمران میں دیکھے گا شہری، صبر کا گھر پھونک کر بھی ظلم حیرانی میں ہے، صبر کا گھر پھونک کر بھی ظلم حیرانی میں ہے، اور مطمئن مقتول ہے قاتل پریشانی میں ہے، مطمئن مقتول ہے قاتل پریشانی میں ہے، وہ آگ مجھ سے جس
तक हरगिज पहुंच सकती नहीं, आग उसके जिस्म तक हरगिज पहुंच सकती नहीं। तो आबिदे बीमार ज़ैनब की निगहबानी में, आबिदे बीमार ज़ैनब की निगहबानी में। अच्छा शेर है। सबका घर फूक कर भी जुल्म हैरानी में है, मुतमहिन मकतूल है कातिल परेशानी में है। तो आग उनके जिस्म तक हरगिज पहुंच सकती नहीं, आबिदे बीमार ज़ैनब की निगहबानी में है, आबिदे बीमार ज़ैनब की निगहबानी। छुट्टी लेके अच्छी तैयारी किया इंजेक्शन में ऐसे पड़ेगा। सबका घर फूक कर भी जुल्म हैरानी में है, मुतमईन मकतूल है कातिल परेशानी में है। आग उसके जिस्म तक हरगिज पहुंच सकती नहीं, आबिदे बीमार ज़ैनब की निगहबानी में है। बाबा ने बोले सवाल पूछ लिया। आज बहुत दिल है क्योंकि 3-4 तारीखें हैं लगातार, उसके साथ एक जश्न हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को वक्त की इजाजत दे तो हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनाएंगे। बाबा ने बोला फरीद भाई जी बिस्मिल्लाह। क्या था खुदा का दीन, इसे क्या बना दिया। क्या था खुदा का दीन, इसे क्या बना दिया। शब्बीर ने मरीज को मसीहा बना दिया, शब्बीर ने मरीज को मसीहा बना दिया। और समझा रहा था मैं उसे कैसी है करबला, समझा रहा था मैं उसे कैसी है करबला। आमिर मियां शेर लिखिएगा। समझा रहा था मैं उसे कैसी है करबला, रिजवान ने बहिश्त का नक्शा बना दिया। क्या कहने भाई, वाह वाह। बहिश्त का नक्शा बना दिया, समझा रहा था मैं उसे कैसी है करबला, रिजवान ने बहिश्त का नक्शा बना दिया। माशाअल्लाह। ये शेर में खास तौर पे एहसान में देखिएगा कि आमिर मियां देखो कि शोले हटा के आवाज आई ना फिटो बस सब लोग। चलो एक बार भाई रुकिए। अभी और चॉकलेट मिलेगी सबको। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। और शोले हटा के आबिदे बेकस की राह से, शोले हटा के आबिदे बेकस की राह से ज़ैनब ने 9 इमामों का रास्ता बना दिया। अरे क्या कहने भाई, अरे क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह, शोले हटा के आबिदे बेकस क्या की राह क्या शेर है भाई। वाह वाह वाह, ज़ैनब ने 9 इमामों का रास्ता बना दिया। क्या मंजर कशी है भाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये सुना कि जाता है मरने हुसैन पर, मैं मियां देखो कि जब ये सुना कि जाता है मरने हुसैन पे, मान जब ये सुना कि जाता है मरने हुसैन पे, माने महब को फिर दूल्हा बना दिया। माने महब को फिर उसे दूल्हा बना दिया। जब से सुना कि जाता है मरने हुसैन पर, जब से सुना कि जाता है मरने हुसैन पे, माने वहब की फिर उसे दूल्हा बना दिया। उम्मे किताब क्यों न कहूँ उसकी माँ को मैं, उम्मे किताब क्यों न कहूँ उसकी माँ को मैं, जिस बेज़बान लाखों को गूंगा बना दिया। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह, गूंगा बना दिया। बहुत अच्छा है भाई माशाअल्लाह। बहुत अच्छा इंतखाब है भाई माशाअल्लाह। मैंने शुरुआत नहीं कहा था, महफिल शुरू होने से पहले की इनकी भी हाजिरी होगी। इनके ससुर साहब का एक कलाम। अच्छा अच्छा, मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैसल जौनपुरी साहब का बाज़बान है वो, बाज़बान उर्दू मुस्तफा है। फैसल जौनपुरी साहब का है, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आप लोग को। लिखी है शब्बीर की फजीलत, कलम ने सर को झुका दिया। लिखी है शब्बीर की फजीलत, कलम ने सर को झुका झुका के, कलम ने सर को झुका झुका के। शब्बीर की फजीलत, कलम ने सर को झुका झुका के, मैं इस कसीदे की दाद पाऊं, मैं इस कसीदे की दाद पाऊं, सैयदा को सुना सुना के। क्या कहने भाई। मैं इस कसीदे की दाद पाऊं, सैयदा को सुना सुना के। और सनाए शब्बीर में जब लिखना, सनाए शब्बीर जब मैं जब से
सनाए शब्बीर जब मैं लिखता, ये अभी शाम को नोट किया है सनाए शब्बीर जब मैं लिखता, पहले नादे अली हूँ पढ़ता, पहले नादे अली हूँ पढ़ता। बाबा सनाए शब्बीर जब मैं लिखता, न पहले नादे अली हूँ पढ़ता, ज़ख़ीरा अल्फाज का न जाने कहाँ से नाचीज़ को मिलता। क्या वाह वाह वाह, अरे वाह वाह क्या लहजा है, वाह। वाह वाह वाह। कहाँ से नाचीज़ को मिलता। ये लफ्ज़ जिब्राइल मेरी जानिब, ये लफ्ज़ जिब्राइल मेरी जानिब वाह, वाह, मैं वाह। भेज देता सजा सजा के, हाय, भेज देता सजा सजा के। क्या कोको मेलन चला अजीब आमद का सिलसिला है। भाई ये तरन्नुम है, तरन्नुम है नहीं तो इसलिए जो है आप लोग नहीं तरन्नुम आदि को लेके आते हैं। नहीं ये हम लोग शादी के बाद खत्म हो गई। अजीब नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह भाई। अजीब आमद का सिलसिला है कि यूं शह मशरक़ैन आए, अजीब आमद का सिलसिला है यूं शह मशरक़ैन आए, अच्छा। खुदा के घर में अली हैं आए, अली के घर में हुसैन आए। क्या कहने भाई, अच्छा मिसरा है। माफिया पा रहा है फित्रुस, माफिया पा रहा है फित्रुस, अब इसका झूला 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 के, अब इसका झूला 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 के। माफिया पा रहा है, वाह वाह वाह। माफिया पा रहा है फिर चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों को। नहीं आप पढ़िए, पूरा करिए। इंशाल्लाह मुसद्दद है। एहसान में नाराज हो जाएगी। नहीं कोई पूरा बात करिए। नहीं है। सरसू साहब का देखिए चेहरा खिल रहा है। इमरान भाई जो इस मुसद्दद में चेहरा खुल जाएगा। ससुर साहब। हमारे बगल नारे सलमान। अच्छा तो आप बाद में सुना दीजिएगा, बाद में कंप्लीट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पूरा ऑफिस के बगल में बैठते हैं। जी जी। मसाला खिला खिला के देखिए जमीन आपका पसंदीदा सुनाने जा रहा हूँ। बेशक मौला अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको सही से पढ़ पाऊंगा। इंशाल्लाह। कि चले हैं दोष पे रखे हुए अलम अब्बास, क्या कहने हैं भाई। चले हैं दोष पे रखे हुए अलम अब्बास, अच्छा। अली की तरह से रखे हुए कदम अब्बास, अली की तरह से रखे हुए कदम अब्बास, और नुसैरियों के खुदा का लिए हशम अब्बास, नुसैरियों के खुदा का लिए हशम अब्बास, और फराज छीन ही लेंगे किसी भी दम अब्बास, फराज छीन ही लेंगे किसी भी दम। भाई देखिए आमिर मियां भाई देखिएगा जी कि देखिए। अली नजफ से जिना से अकील देखते हैं, अली नजफ से जिना से अकील देखते हैं, और नजर बचाए हुए जिब्राइल देखते हैं। माशाल्लाह भाई। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो है बस जंग के लिए जा रहे हैं, वही मंजर कशी है बनने हैं। चलो सिपाही खौफ ज़दा रास्ते से हटने लगी, सिपाही खौफ ज़दा रास्ते से हटने लगी, और जिधर से भेजी गई थी उधर पलटने लगी, जिधर से भेजी गई थी उधर पलटने लगी, और जो अपने आप में उलझी हुई सिमटने लगी, जो अपने आप में उलझी हुई सिमटने लगी, और किसी का हाथ तो गर्दन किसी की कटने लगी, किसी का हाथ तो गर्दन किसी की कटने लगी। उस सिपाही शाम में मिसले हवा गए अब्बास, सिपाही शाम में मिसले हवा गए अब्बास, फुरात बोली मेरे पास आ गए अब्बास, फुरात बोली मेरे पास आ गए अब्बास। जनाब अब्बास ने बस हमला करने ही वाले हैं। क्या मंजर कशी है भाई। गदीरियों में खुदा के वली का शेर है ये, गदीरियों में खुदा के वली का शेर है ये। हम इसका देखिएगा कि मोहम्मद अरबी के वसी का शेर है ये, मोहम्मद अरबी के वसी का शेर है ये। वही जो शेर खुदा है उसी का शेर है, वही जो शेर खुदा है बाबा, वही जो शेर खुदा है उसी का शेर है ये। और फुरात चीख रही है अली का शेर है ये, फुरात चीख रही है। मैं देखिएगा कि ये फौज शाम के कस्बल निकाल सकता है, ये फौज शाम के कस्बल निकाल सकता है, ये आसमां को जमीन पर उछाल सकता है, आसमान और जमीन पर उछाल सकता है। अच्छा है शेर, वाह 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 वाह। बात जब पहुंच गए हैं तो क्या हुआ है वो मंजर देखिए जी। कि लबे फुरात अली का शबाब पलटा है,
لب فرات علی کا شباب پلٹا ہے، لب فرات علی کا شباب پلٹا ہے، احد کا خیبر و خندق کا باب پلٹا ہے، احد کا خیبر و خندق کا باب پلٹا ہے، کتاب ظلم کا پچھلا حساب پلٹا ہے، کتاب ظلم کا پچھلا حساب پلٹا ہے، اور زمانہ دیکھ لے پھر آفتاب پلٹا ہے، پھر آفتاب پلٹا ہے، پھر آفتاب پلٹا ہے، اور یہ اپنے چلو میں دریا اٹھا کے چھوڑے گا، یہ اپنے چلو میں دریا اٹھا کے چھوڑے گا، یہ کربلا کو بھی خیبر بنا کے چھوڑے گا۔ ارے کیا کہنے، واہ 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 یہ کربلا کو بھی خیبر بنا کے چھوڑے گا۔ پھر سے پڑھیے مروج بھائی، واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے یہ بھائی، اپنے چلو میں دریا اٹھا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ کربلا کو بھی خیبر بنا کے چھوڑے گا۔ واہ 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 واہ، جناب عباس اب پہنچ گئے ہیں تو اب جو ایک بند خیبر بنا کے چھوڑے گا، واہ واہ واہ، جری کے سامنے نہر فرات کچھ بھی نہیں، جری کے سامنے نہر فرات کچھ بھی نہیں، فرات چیز ہے کیا کائنات کچھ بھی نہیں، فرات چیز ہے کیا کائنات کچھ بھی نہیں، اور خلاف نور اندھیروں کی ذات کچھ بھی نہیں، خلاف نور اندھیروں کی ذات کچھ بھی نہیں، اور اب اس کے بعد شعر دیکھیے گا احسن بھائی کہ اب اس خلاف نور اندھیروں کی ذات کچھ بھی نہیں، اب اس کے بعد ستم کی حیات کچھ بھی نہیں، اب اس ستم کے کی بعد حیات کچھ بھی ستم نہیں، کی حیات کچھ بھی نہیں، ابھی ترائی کا نقشہ بدلنے والا ہے، ابھی ترائی کا بیت دیکھیے گا ابھی ترائی کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور یزیدیت کا ابھی دم نکلنے والا ہے، بے شک یزیدیت کا ابھی دم نکلنے والا ہے، بے شک بے شک بے شک، زیدیت کا بھی دم نکل جری جو پلٹے گا، جری جو غیر میں پلٹے گا آستین ابھی، جری جو غیر میں پلٹے گا آستین ابھی، لہو لہو یہی ہو جائے گی زمین ابھی، ابھی، واہ 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 واہ، پناہ دینے پناہ ڈھونڈ نہ پائیں گے بے یقین ابھی، پناہ ڈھونڈ نہ پائیں گے بے یقین ابھی، اور سروں کو چھوڑ کے بھاگیں گے کافرین ابھی، سروں کو چھوڑ کے بھاگیں گے کافرین ابھی، اور ابھی ترائی پہ برسے گی آگ نیزے کی، ابھی ترائی پہ برسے گی آگ نیزے کی، لائن دیکھ کر بھاگیں گے، بس دو بند کی اور کہ وہ شہ سوار ہوا کی طرح گزر بھی گیا، بس دیکھیے گا وہ شہ سوار ہوا کی طرح، یعنی اگر بات نے قبضہ کر لیا کہ وہ شہ سوار ہوا کی طرح گزر بھی گیا، اور جدھر نہ جانا تھا وہ غیر میں ادھر بھی گیا، جدھر نہ جانا تھا وہ غیر میں ادھر بھی گیا، اور زمین چلتی رہی وہ مگر ٹھہر بھی گیا، زمین چلتی رہی وہ مگر ٹھہر بھی گیا، اور وہ دیکھو شیر علی نہر میں اتر بھی گیا، کیا کہنے وہ بھائی، دیکھو شیر علی نہر میں اتر بھی گیا، اور پلک جھپکتے ہی مشکیزہ بھر لیا اس نے، ماشاءاللہ بھائی، پلک جھپکتے ہی مشکیزہ بھر لیا اس نے، اور جو کام کرنا تھا اس کا وہ کر لیا اس نے، کر لیا اس نے، واہ واہ، ہفتے کا آخری بند ہے جی سرور لکھنوی کا، جی، سرور مدحت عباس میں ٹھہر نہ سکا، سرور مدحت عباس میں ٹھہر نہ سکا، قلم بھی پیاسا ہے کاغذ کا دل بھی بھر نہ سکا، قلم بھی پیاسا ہے کاغذ کا دل بھی بھر نہ سکا، مگر یہ بات بھی لکھے بنا گزر نہ سکا، مگر یہ بات بھی لکھے بنا گزر نہ سکا، یہ وہ زبر ہے جسے کوئی زیر کر نہ سکا، واہ واہ واہ، یہ وہ زبر ہے جسے کوئی زیر کر نہ سکا، جو دیر کرنے کو آیا مزید دیر ہوا، جو دیر کرنے کو آیا مزید دیر ہوا، زبر رہا لیکن یزید دیر ہوا، یزید زیر رہا، بیٹھ کے ہو گیا بس، تھوڑا سا اب دل، اصل میں دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، وہاں سے کہہ رہے تم سننے کو بابا دے بلند ایمان کے لیے مسلمان بنے، یہ تو ہمیں بہت پسند ہے، ہے نا تو وہ لائی پڑی تھی، لیکن وہی منظر ہے وہی اسی لہجے میں اسی انداز میں، میں وہ طالب ہوں جی
जिसका मतलूब मोहम्मद है, मैं वो गालिब हूँ। कुल अरब पर मेरी हैबत है, मैं वो गालिब हूँ। माशाअल्लाह भाई। उसको पहचान ले दुनिया में अबू तालिब हूँ। उसको वो पहचान ले। इस्लाम की है जिसमें मैं वो तालिब हूँ। और रोज़ो शब सुबह मसा हाफिज़ ईमान में था, बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबान में था। बेसहारा जो मोहम्मद थे निगहबान में था। वाह वाह, उस अच्छा है। इस्लाम पे आया मेरे एहसानों से, उस इस्लाम पे आया मेरे एहसानों से, और मैंने ईमान को पाला बड़े अरमानों से, मैंने ईमान को पाला बड़े अरमानों से। और बिजलियां गिरती रहीं कुफ्र के ऐवानों से, बिजलियां गिरती रहीं कुफ्र के ऐवानों से, और शम्मे हक बुझने न दिया जुल्म के तूफानों से। वो वही करता था जो मर्जी है खुदाबंदी थी, वही करता था जो मर्जी है खुदाबंदी थी। और मेरा ईमान मोहम्मद की रज़ामंदी थी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मेरा ईमान मोहम्मद की रज़ामंदी थी। और जागता था मैं मोहम्मद को सुला देता था, जागता था मैं मोहम्मद को सुला देता था। उनके बिस्तर पर मैं बेटों को लिटा देता था, और राह में कांटा जो आता था हटा देता था, राह में कांटा जो आता था हटा देता था। मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था। और रोज इस बोलते कुरान की ज़ियारत करना, रोज इस बोलते कुरान की ज़ियारत करना मेरा मामूल था इस तरह इबादत करना, मेरा मामूल था इस तरह इबादत करना। मेरा अच्छा है मामूल भाई। था इस तरह इबादत करना। वाह 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 वाह। आपका पसंदीदा बंदा रहा है, देखिए। जी जी। आज इल्जाम लगाने लगे मुझ पर बेदीन, आज इल्जाम लगाने लगे मुझ पर बेदीन। मैं मुसलमान हुआ लाया मैं ईमान नहीं, मैं मुसलमान हुआ लाया मैं ईमान नहीं। मैंने कुरान पढ़ा मैंने नमाज़ें न पढ़ी। क्या कहने भाई। कुफ्र की गोद में ईमान भी पलता है कहीं, कुफ्र की गोद में ईमान भी पलता है कहीं। अच्छा है भाई। करके साजिश ये लगाया है निशाना मुझ पर, क्या कहने भाई। साजिश ये लगाया है निशाना मुझ पर। मैं वो मोमिन हूँ कि है कुफ्र का फतवा जिस पर, कुफ्र का फतवा मैं वो जिस मोमिन हूँ पर। कि है कुफ्र का फतवा जिस पर। मैं देखिएगा मियां कि क्या नमाजें मैं ज़माने को दिखाकर पढ़ता, क्या कहने भाई। क्या नमाजें मैं ज़माने को दिखाकर पढ़ता, वो अपना घर छोड़ के वो खाने में जाकर पढ़ता, क्या कहने। वो कलमा पढ़ता तो हर एक को सुनाकर पढ़ता। अपने आपके घर से मैं कुरान मंगा कर पढ़ता, आपके घर से मैं कुरान मंगा कर पढ़ता। मैं जो पढ़ता था वो कुरान मेरे घर में था। क्या कहने भाई। पढ़ता था वो कुरान मेरे घर पे था, तो जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर पे लाया। वाह 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 वाह। जिस पे लाया था मैं ईमान, जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर में था। अच्छा शेर है भाई। दीनों ईमान से फिरा होता तो मोमिन कहते, दीनों ईमान से फिरा होता तो मोमिन कहते। वो आपकी सफ में खड़ा होता तो मोमिन कहते, आपकी सफ में खड़ा होता तो मोमिन कहते। और मैं नबी का ना हुआ होता तो मोमिन कहते, मैं नबी का ना हुआ होता तो मोमिन कहते। वाह वाह वाह। वो कुफ्र के साथ रहा होता तो मोमिन कहते। भाई देखिए कि दीन इस्लाम का उन्वान बने बैठे हैं, हाय 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 हाय। उन्वान बने बैठे हैं। और मेरे सत्ते में मुसलमान, अरे हाय हाय हाय। मेरे सत्ते में मुसलमान बने। वाह 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 वाह। क्या बड़ा शेर है भाई, बहुत बड़ा शेर है भाई। मेरे सदके में मुसलमान बने बैठे हैं। दीनों ईमान से फिरा होता तो मोमिन कहते। क्या कहने। आपकी सफ में खड़ा होता तो मोमिन कहते। वाह वाह वाह। नबी का ना हुआ होता तो मोमिन कहते। और कुफ्र के साथ खड़ा होता तो मोमिन कहते। दीन इस्लाम का उन्वान बने बैठे हैं, मेरे सत्ते में मुसलमान बने बैठे। मेरे सदके में मुसलमान बने बैठे। बहुत अच्छा भाई। कि अहले ईमान के लिए बात की गैरत की है, अहले ईमान के लिए बात की गैरत की है। एक काफिर ने पैगंबर की कफालत, अरे क्या कहने भाई। एक काफिर ने पैगंबर की हाय हाय हाय। कफालत की है। शेर है भाई। एक काफिर ने पैगंबर की कफालत की है, और खुद बे अब्द पढ़ाने की जसारत की है, खुद बे अब्द पढ़ाने की जसारत की है। इसने मेरी नहीं तौहीन शरीयत की क्या है। कहने भाई, तारीख की रोशनी में। वाह 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 मेरी वाह। नहीं तौहीन शरीयत की है। वाह वाह वाह। हमें फिक्र है ये सारे जमाने के लिए। कोई मोमिन न मिला अब्द पढ़ाने के लिए, कोई मोमिन न मिला अब्द पढ़ाने के लिए। अरे जो क्या औरत कहने भाई। मोहम्मद की शिकायत लेकर, आप लोगों को समझिए,
सही होगा। तुम जो आए थे मोहम्मद की शिकायत लेकर और 360 खुदाओं की मोहब्बत लेकर, लातो कुर्रा की दिलो जान से हिमायत लेकर, मेरे दरवाजे पे इनकारे नबूवत लेकर, मेरे दरवाजे पे इनकारे नबूवत लेकर, और मेरे पास आने की तुम सबको जरूरत क्या थी? मेरे पास आने की तुम सबको जरूरत क्या थी? मैं तो काफिर था, भला मुझसे शिकायत क्या थी? मैं तो काफिर था, भला मुझसे शिकायत क्या थी? वाह भाई इमाम अबू तालिब, वाह 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 वाह। और तुम किसी साहिब इमाम से शिकायत करते, तुम किसी साहिब इमाम से शिकायत करते, या किसी हाफिज कुरान से शिकायत करते, ला इलाहा इल्लल्लाह से शिकायत करते, और मैं तो काफिर था, किसी मुसलमान से शिकायत करते। रोज़े आशूर जो लौटा गया घर मेरा था, उन खंजर से जो काटा गया सर मेरा था। इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इस मतलब तो बहुत अच्छा होता है। बीच में जो शेर होते हैं वो ठहराव के लिए होते हैं, और उसके बाद के आखिरी के जो शेर होते हैं वो बहुत ऊंचाई के लिए होते हैं, और फिर शायर अपनी पूरी ताकत जो है वो मक्ते में लगा देता है। तो ये जो कामयाब महफिल होती है उसको भी आप इसी तरह से समझिए कि जो ऊपर के जो मतला है वो माशाल्लाह से हमारे इमरान भाई है, जो हमारे बच्चे ये मतले हैं ये बहुत भारी हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे दादा साहब, ये ठहराव है, ये महफिल में ठहराव पैदा करते हैं। और फिर एक अच्छी महफिल की और एक कामयाब महफिल की जान होती है उसका मक्ता। तो अब मैं मक्ते को के गुजारिश के जज़ाकल्लाह ले जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है मक्ते की होंगे। देखिए, अल्लाह ने अब्बास की हैबत लबे दरिया, क्या कहने भाई। मौला अब्बास के लिए जो दुआ मांगी थी मौला कायनात ने, उस दुआ को अपने जहन में रखिएगा तो इस शेर का लुत्फ आएगा कि अल्लाह ने अब्बास की हैबत लबे दरिया, आज तो हैदर की दुआ नाश करेगी। अल्लाह ने अब्बास की हैबत लबे दरिया, आज तो हैदर की दुआ नाश करेगी। और 2 लाख के लश्कर पे सुकून ऐसा है तारी, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी। जिंदाबाद। अली की तस्वीर है वो बहू अली का पिसर, अली की तस्वीर है वो बहू अली का पिसर, कहीं नुसैरियों में 2 खुदा ना हो। जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्ग शायर माशाल्लाह। महफिल का मक्ता है भाई माशाल्लाह। आपकी मक्का कह लीजिए, या मैं बारहा जो एक शेर आप लोगों के समाज के हवाले करता रहता हूँ, यकीनन वो मेरे बच्चों के लिए है जो हमारे आने वाले वक्त के इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जिस तरह मैंने किया कि आप बच्चों के साथ तरबियत हम देते हैं, वो सब तमाम इस पर ऐसा की है कि बिल्कुल यहाँ आकर बयान सीखे, अली मियाँ, वैब मियाँ, ज़ारा बिटिया, आतिफा बिटिया सुनिए, ये रुबाई सुनिए कि बुलबुल यहाँ आकर कुछ बयान नहीं सीखे, अंदाज़े फ़ुगा मुझसे फ़ुगा नहीं सीखे, रोना मेरी आंखों से करे हासिल अब्र, रोना मेरी आंखों से करे हासिल अब्र, और दरिया मेरे अश्कों से दवा नहीं सीखे। दरिया मेरे अश्कों। अच्छा है भाई माशाल्लाह। और इससे कबल हमारे साबिक़ जनाब रूही साहब अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने अपने कलाम को पेश किया आप लोगों के सामने, मुक़द्दस के बड़े अच्छे अशार पढ़े। मैं एक मुझे भी टुकड़ा सा कुछ याद आ रहा है, शायद आपको एक दो ही शेर है उसके कि अली का शेर अली की तरह टहलने लगा, उसी ज़मीन पे अली का शेर अली की तरह टहलने लगा, लहद में रुस्तम उतारा के दिल दहलने लगा। क्या कहने भाई, वाह 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 और अता न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ बना, न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ बना, बशर का नार नबूवत का नूर ऐन बना। क्या कहने, बशर का नार नबूवत का नूर ऐन बना, और अली का खून लवाबे, अली का खून लवाबे रसूल शीर बतू। बहुत अच्छा बिक रहा है। अली का खून लवाबे रसूल शीर बतू मिली है जो ये नासिर तो हुसैन। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा शेर है भाई, वाह वाह वाह। क्या कह दिया था, वाह वाह वाह। एक सलवात पढ़े आप।
ایک اور سلام زندہ باد زندہ کہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین علی کی عین واہ 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 چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے انا نقط و تحت الباب بے عزت رسول کی عظمت کا سیب و زین اور الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین اور والناس کی یہ سین یہ نقطہ دل حسین والناس کی یہ سین یہ نقطہ دل حسین اور ہر حرف کائنات کا عکاس ہو گیا ہر نفس کائنات کا عکاس بن گیا اور دیکھا جو غور کر کے تو عباس صلی اللہ علیہ محمد ہمارے عمرانیہ آپ نے دیکھیں آپ حضرات کے دو ہی چیزیں ہمیں دستیاب ہوئی اور جو کہ ہمارے پاس ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایک غازی عباس کا عالم جو ہمارے پاس ہے ہمیں بڑا فخر ہے اس میں ہم بڑی شان سے اس کو اٹھاتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو آندھی ہو طوفان ہو کرفیو ہو کچھ بھی ہو جائے علم کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اور ایک ممبر ہے ممبر رسول کا کی شبیہ پہلے وہاں یہ منصوب ہے اس ممبر سے تو قاضی اس کی ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی شعراء آتے ہیں یا جو بھی ہمارے خطیب یا جو بھی پڑھنے والے آتے ہیں اس کو چنتے ہیں وہ چننا ایک شبیہ ہے اس ممبر کی ممبر رسول کی جو ہمارے پاس ہے تو ایک کچھ عرصہ قبل کچھ سالوں قبل ایک مقدار سنا تھا آپ کے کراچی شہر میں اس کا ایک شعر ہوا تھا وہ غور کریں کہ کس طریقے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے ہمیں ہر چیز وہاں سے ملتی ہے اور وہ جیسے میں نے پڑھا زور بازو کس طرح بڑھاتے ہیں عالم انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلام ملنگوں کو اس میں نہیں لے جائیے گا ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی پیمانے ویلا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے پیمانے ویلا چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے اور کہیے گا پیمانے ویلا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے پہنچانے کی کوشش کرو یہ وہ علم ہے کہ اس علم کے لیے چاروں سے گھومیں گے پڑھ کے اسے بار بار کہ ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی پیمانے ویلا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے ارے بوڑھے تو بہت دور ہے بچوں کی وفا دیکھ بچوں کی وفا دیکھ بہت دور ہے بچوں کی وفا دیکھ مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے ایک سوال پڑھیں مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے واہ 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 چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے واہ 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 اور جناب زنب سلام اللہ کلام خدمت ہے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بن کے زمانے ہونے کے بعد جو تمام اپنے مسائل میں سکھاؤ جہاں تک چیزیں پہنچی ہیں وہ جناب زنب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ یہاں تک آج ہم نے وہ شہزادی پیشی ہوئی انہیں کی دین ہے کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب زبان بیق سے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلایا حسینیت کا چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی دیے یزیدیت کے سارے بجھا گئی علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں اور جگہ جگہ پہ جو خطبہ سنا راستوں میں جو خطبے انہوں نے سنائے جگہ جگہ پہ جو خطبہ سنا گئی زینب اور قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی ہے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی اور اسیر ہو گئی دردر پھری زمانے میں اسیر ہو گئی دردر پھری زمانے میں حسینیت مگر جگمگا گئی بے شک بے شک بے شک بے شک کوئی شک نہیں بے شک واہ حسینیت کو مگر حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب
آپ اگر غور کریں ہم ایک مقالہ پڑھ رہے تھے ہم نے اس میں دیکھا اردو زبان میر انیس مرزا طویل جو آج اردو بچی ہوئی ہے وہ انہی مسیحے اور انہی تمام ربائیوں میں مسیحوں میں قطار میں آج زندہ ہے. اب یقین کریں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اردو آپ کے سامنے نہ ہوتی. علی زارا ایک شعر ہے کہ میت کا ذکر خیر لغت میں ہے مرثیہ. مرثیہ کا ایک شعر ہے جی جی غور خاص آپ کے لیے جی بھائی کہ میت کا ذکر خیر لغت میں ہے مرثیہ لیکن یہ اصطلاح میں ہے شاہ کربلا. اصطلاح میں ہے شاہ کربلا. شاہ کربلا کا ذکر آئے گا آپ کا فوراً کربلا کا واقعہ بے شک بے شک آپ کا آ جائے گا کہ میت کا ذکر خیر لغت میں ہے مرثیہ لیکن یہ اصطلاح میں ہے شاہ کربلا. ایک سبق میں خاص آپ کے ذکر چاہوں گا رجمیہ حافظہ. جی بھائی. وہ مشرقی پکار ہو یا مغربی صدا وہ مشرقی پکار ہو یا مغربی صدا مظلومیت کے ساتھ پہ دونوں ہے ہم نوا. مظلومیت کے ساتھ پہ دونوں ہے ہم نوا اور محور بنا ہے ایک جنوب و شمال کا. محور بنا ہے ایک جنوب و شمال کا. تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا. تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا اور تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے. تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے اور ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے. صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے. شعور کا دل ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے. اور شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب رجمیہ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب واعظ کسی خیال کا ہو یا کوئی خطیب واعظ کسی خیال کا ہو یا کوئی خطیب. اور تاریخ بولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب. اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب. دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا دنیا کے ہر زبان پہ قبضہ ہوتا ہے. کیا کہنے بھائی دنیا کی ہر زبان پہ قبضہ دنیا کی ہر زبان پہ قبضہ دنیا کی ہر زبان پہ قبضہ. واہ 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 بہت ہر زبان زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ حضرت کی توجہ چاہوں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بہت دیر ہوتی ہے اشعار کہنے کی. بہرحال ہم لوگ کمپائلنگ کرتے ہیں اس کو یہاں وہاں سے لے کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کریں. ایک سوال پڑھیں پھر میں اور ہمارے سامنے تاریخ میں اتنے بڑے پل باندھ دیے جس کو پار کرنا بڑا مشکل ہے اور اچھے شعراؤں کے پڑھنے کے بعد تو پھر ہاں کیا کہنا بے شک زدہ بہت اچھے مدد بھی سنا ہے. ایک منٹ ہو گیا نا دھیمی آنچ پہ بریانی کر دی ٹھنڈی ہو گئی تاخیر نہیں نہیں ایک سوال یہ شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت میں یہ شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب عاشور دیکھا جاگنا باس کا. کیا کہنے بھائی کیا منظر کشی ہے بھائی. واہ واہ واہ. یا شب عاشور دیکھا جاگنا باس کا. اور ڈوبتا سورج وقت چاند پر لکھ کر گیا حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ. اور پورے ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی مراد پوری ہو جائے گی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی مراد. مانگ لو دے کر خدا کو واسطہ مانگ لو دے کر خدا کو واسطہ واسطہ. اور مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر. اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر. ان کو لوری میں سنا واہ واہ واہ. شیعہ چیٹ روم مزہ آ رہے ہیں آپ.
لوحان بلا وہ ایک ترنم کے ساتھ میرے پاس بڑی بڑی ہے بنا ترنم کی پتہ ہی نہیں کیا بات ہے بھائی. واہ 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 بسم اللہ. سلام ہے وفا جس کا پڑھے کلمہ سے عباس کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. وفا جس کا پڑھے کلمہ سے عباس کہتے ہیں, جسے سجدہ کرے سجدہ سے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو, وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو, ہے جس کی پیاس بھی دریا سے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر, واہ 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 واہ. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر, جسے زہرا کہے بیٹا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے, کیا ترنم ہے بابا, لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے, جو ہے پیکر شجاعت کا جو پتھر پر گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر, جو کیا کہنے اسے کہتے ہیں سب حیدر. کیا کہنے بھائی, پانی پہ جو گاڑے, جو پانی پر اسے عباس ہمارے سلوات علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت, زندہ باد. علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت, بنے ان سب سے جو مل کر بات کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جو حکم شاہ پہ روکے رہا تلوار کو اپنی. واہ واہ واہ. مولانا نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی, اور 3 مرحلے ایسے آئے کہ جب دستے پہ تلوار کے تل کے دستے پہ ہاتھ دے رہا ہے اور وہ بھی رہا ہے. بے شک. ایک سوال میں جو حکم شاہ پہ روکے رہے تلوار کو اپنی, جو تنہا بھی رہے لشکر سے باز کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اٹھے طوفان چلے آدھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے باز کرتے ہیں. واہ واہ واہ. بہت خوب. جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل, جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل, اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں, اسے آقا اسے مولا اسے عباس.
जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस महफिल के अख्ताम पर और तमाम शुराए कराम, तमाम सामाईन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इन्होंने इसमें ताउन दिया, शिरकत किया और मुन्ना इस पर इन लोगों ने जो है थोड़ा सा आमिर थोड़ा सा उर्दू साहब ने एक चंद शेर कहे और इस महफिल के सिलसिले से, जैसे कि नाम था इस महफिल का जश्न वफा, तो एक तुकबंदी हमने भी की है मुरादा फरमाए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि एक एहतमाम है महफिल का घर में मुन्ना की, अरे क्या कहने, क्या शेर एक है। एहतमाम है महफिल का घर में मुन्ना की, अजीम बाकर। वफा परस्त वफाए अलम का जश्न वफा, वफा परस्त वफाए अलम का जश्न वफा, वफा के पैकरो हामी वफा शनासी को, वफा के पैकरो हामी वफा शनासी को बड़े सलीके से इसको निभा गए। मुन्ना काम लगा चुके हैं। हमें भैया सुपर सिक्सर। मुसलमानों में 72 रहते हैं, किसी को कोई कुरान का सूरा याद हो या ना याद हो, किसी को कुरान की कोई आयत याद हो या ना याद हो, लेकिन पैगंबर ने जो ये हदीस इरशाद फरमाई है कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा मुझसे है, व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ, ये हमारे बच्चे बच्चे को याद है और हम मुसलमानों के सारे फिल्मों को याद है। देखिए इस हदीस के 3 आयतें, 3 इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पहली हदीस का पढ़ा जाता है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन इसके बाद जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अहब्बल्लाहु अव्वल हुसैना, कि उससे अल्लाह राज़ी, जिससे हुसैन राज़ी, अब गज़ल्लाहु अव्वल हुसैना, कि जिसने हुसैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। वह हुसैन सिर्तुम मिनल असबाब, और हुसैन नवासों में एक नवासा है, हुसैन नवासों में एक नवासा है। एक रुबाई याद आ गई, सैयद सिलसिली साहब की एक रुबाई है कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कानून शरीयत का शरीयत का शनासा ऐसा, और कौसर भी तसद्दुक वो प्यासा ऐसा, और क्यों ना फक्र से झूमे रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, देर से मिलता है नवासा। इसके पहले टुकड़े में थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू करनी है, बस 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह आपको के सहमत तमाम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बाप बेटे से होता है, पोता दादा से होता है, नवासा नाना से होता है, माँ बेटे से होता है। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर हमारे दादा ना होते तो हमारे बाप ना होते, हमारे बाप ना होते तो हम ना होते, अगर हमारे नाना ना होते तो हमारी माँ ना होती, हमारी माँ ना होती तो हम ना होते। तो ये तो समझ में आता है कि हुसैन मेरा मुझसे है, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत है। देखिए हुआ क्या कि जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को जो हमारे आलिमों ने या जो हमारे मौजाओं ने जो इसकी बयान किया है कि ये रसूल पैगम्बर ने ये क्यों फरमाया कि जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को मीना में लेके पहुँचे और गर्दन के ऊपर छुरी रखी, तो अल्लाह ने कहा कि उस वक़्त रसूल या जितने नबी या जितने सालिहीन या जितने मुत्तकीन थे सबकी अरवाहें मौजूद थी, सबकी रूहें मौजूद थी। तो अल्लाह ने कहा कि कौन है जो छुरी के नीचे अपनी गर्दन रख दे और इस्माइल को बचा ले। तो उस वक़्त सबसे पहले इमाम हुसैन की रूह ने लब्बैक कहा,
उस वक्त सबसे पहले इमाम हुसैन की रूह ने लब्बैक कहा और अल्लाह ने दुम्बा भेजा और जनाब इस्माइल बच गए, क्योंकि पैगंबर जो थे वो जनाब इस्माइल की नस्ल से थे। तो इस एहसान का बदला चुकाने के लिए रसूल पैगंबर ने कहा कि वाह अना मिनल हुसैन, की मैं हुसैन से हूँ। देखिए खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब एक बहुत खूबसूरत बात फरमाया करते थे, जो मैंने खुद सुनी थी उनसे। वो ये कहते थे कि देखिए सन 4 हिजरी 3 शाबान से सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन जो थे वो रसूल से थे। इमाम हुसैन जो है वो रसूल से थे, लेकिन सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अब रसूल जो है वो इमाम हुसैन से हैं। क्यों? क्योंकि अगर करबला में इमाम हुसैन वो कुर्बानी को पेश ना करते, करबला में अगर इमाम हुसैन उस कुर्बानी को पेश ना करते तो आज कोई पैगंबर का नाम लेने वाला ना होता, आज कोई नमाज पढ़ने वाला ना होता, आज कोई रोजा रखने वाला ना होता, आज कोई हज और खुम्स और ज़कात देने वाला ना होता। तो ये जो दीन या जो शरीयत है, जो इस्लाम इमाम हुसैन ने करबला में बचाया है, इसके तहत कि अब 3 शाबान 4 हिजरी से सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन रसूल खुदा से थे, लेकिन अब 61 हिजरी सन 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अब रसूल खुदा जो है वो इमाम हुसैन से हैं। इमाम हुसैन ने जो है वो यजीद की बैयत नहीं करी। इमाम हुसैन ने, देखिए बहुत बहुत सुनिएगा, इमाम हुसैन ने जो है वो यजीद की बैयत नहीं करी। क्यों नहीं करी? देखिए इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत किसने नहीं करी? अब लोग ये कहते हैं कि देखिए अब एक छोटी सी बात है कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन को बचाया। लोग तो ये कह देते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन को बचाया, और हम लोग उससे बहुत मुतासिर हो जाते हैं कि वो भी मानते हैं और वो भी मानते हैं और वो भी मानते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन बचाया। लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन किससे बचाया? क्या कहने भाई? सिर्फ ये नहीं है कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन बचाया, उनसे आप ये भी पूछिए जो गैर बात करते हैं, जो हम लोग बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं कि गैर भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, उनसे ये भी पूछिए कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन किससे बचाया? क्या इमाम हुसैन ने करबला में दीन ईसाइयों से बचाया? क्या यहूदियों से बचाया? क्या आतिश परस्तों से बचाया? नहीं। तो क्या जवाब मिलेगा? बहुत हल्के से लोग कह के निकल जाते हैं कि यजीद से बचाया। तो भैया फिर ये भी बताओ कि यजीद कौन था और इमाम हुसैन कौन थे? ये भी बताना पड़ेगा कि यजीद का बाप कौन था और इमाम हुसैन के वालिद कौन थे। तो भी ये भी बताना पड़ेगा कि यजीद का भाई कौन था और ये भी बताना पड़ेगा कि इमाम हुसैन के भाई कौन थे। तो अब ये भी बताओ कि इमाम हुसैन के दादा कौन थे और फिर ये भी बताओ कि यजीद का दादा कौन था। तो सिर्फ ये मत कहो कि इमाम हुसैन ने यजीद से इस्लाम बचाया, अब ये कहो कि जनाब अबू तालिब के पोते ने अबू सुफियान के पोते से इस्लाम बचाया। क्या कहने भाई? क्या कहने भाई? लेकिन अब इमाम हुसैन ने जो है यजीद की बैयत नहीं करी। इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं करी। इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं करी। क्यों नहीं करी? देखिए मसला क्या है कि अब ये यजीद जो था वो फासिक व फाजिर था और ये था और जुआ खेलता था और शराब पीता था और सोना पहनता था और रेशमी लिबास पहनता था और कुत्तों और बंदरों के साथ सोता था। भैया हर आदमी को अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की आदत होती है, उसमें कोई हमें हैरत भी नहीं है, कोई ताज्जुब भी नहीं है। सोना पहनता था, रेशमी लिबास पहनता था। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें जो बताना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को। रेशमी लिबास जो है वो मर्दों में हराम है। प्योर सिल्क जो है सिर्फ अगर जंग की इजाज़त के बगैर, अगर जंग का मरला है उसको छोड़कर बाकी प्योर सिल्क मर्दों पर हराम। सोना पहनता था, सोना शरीयत मोहम्मदी में सोना मर्दों पे हराम है, एक लम्हे के लिए भी हराम, एक लम्हे के लिए भी हराम है। एक लम्हा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निकाह के वक्त भी हराम। जो लोग बड़ी उससे कहते हैं अब क्योंकि जोर इस पे होता है क्योंकि उधर से आती है, अरे वो निकाह का वक्त था तो सोना पहन लिया गया, उसके बाद में रिश्ता सही नहीं हो रहा। भैया जब शुरुआती हराम से कर रहे हो तो रिश्ता कहाँ से बचेगा? तो एक वक्त के लिए भी हराम, एक लम्हे के लिए भी हराम। वो शराब पीता था, वो जुआ खेलता था, वो ये करता था, वो करता था। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए ऐसा है कि अब जैसे अभी माशाल्लाह से सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, एक बहुत छोटी सी मिसाल आपके सामने तो आपके सामने की मिसाल ताकि आप लोग को बात वाज़ेह हो। एक अभी अरूज भाई हमारे पढ़ रहे थे, या इमरान भाई हमारे पढ़ रहे थे, या सदर हमारे पढ़ रहे थे। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई शायर यहाँ आके बैठा, वो जीन्स में बैठा, टी शर्ट में बैठा, उसने कहा एक मतलब 4 शेर, एक कथा वो 4 शेर, आपने पढ़ा सुना, आपने दाद दी, हक अदा किया, वो चला गया। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मैं अपनी मिसाल, चलिए मेरी मिसाल लेंगे, अब हम यहाँ पर जीन्स टी शर्ट पहन के बैठे, हम फातिहा और मजलिस पढ़ना शुरू कर दें तो आप लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इस मिंबर पर अबा कबा या कुर्ता पजामा या शेरवानी पहनने के बैठ के जाकिरों को देखने के आदी हैं, देखने के आदी हैं। क्यों? क्योंकि
मजलिस या महफिल जब कोई मौलाना पढ़ने आता है तो आप मिंबर पे बैठ के उसको देखते हैं कि वो अगर हम जींस टी शर्ट में पहन के अगर हम फातिहा कहें और मजलिस पढ़ना शुरू कर दें तो लोग क्या कहेंगे, कम से कम लिबास का तो ख्याल रखते, आप मजलिस पढ़ने आए हैं, कम से कम लिबास का तो ख्याल रखते, आप महफिल करने आए हैं। तो शायर का मामला अलग है, लेकिन जाकिर का मामला अलग है। जो मिंबर पे जब कोई जाकिर बैठता है तो उसके लिए देखिए शरीयत में लिबास की कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ से लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक के किसी मर्जा या तकलीफ से पूछिए, पाबंदी किसी चीज पे नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोग इस मिंबर पर, इस कुर्सी पर अबा कबा में मौलाना को देखने के आदी हैं, तो आप देखिए यजीद शराब भी पी रहा था, यजीद जुआ भी खेल रहा था। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, बस में कोई मजाक वाली बात नहीं। यजीद शराब भी पी रहा था, यजीद जुआ भी खेल रहा था, यजीद कुत्तों बंदरों के साथ भी रह रहा था, यजीद जो है वो रेशमी लिबास भी पहन रहा था, यजीद सोना भी पहन रहा था, लेकिन फिर भी लोग उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? फिर भी लोग उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, फिर भी लोग उसको रसूलुल्लाह का खलीफा कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? तो क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि पहले भी इस तख्त पर, इस मंसब पर लोग इस तरह के आदमी को देखने के आदी थे? बेशक बेशक बेशक। क्या ये दलील नहीं है? क्या ये दलील नहीं है? अब आप उस जुमले की अहमियत समझिए जो इमाम हुसैन ने कहा, मेरे जैसा तुझ जैसी की बैयत नहीं कर सकता। क्या इमाम हुसैन ये बताना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले भी मुझ जैसे आए हैं और तुझसे पहले भी तुझ जैसे आए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या मछली है भाई। टी शर्ट का भी जिक्र हो गया, शेरवानी का भी जिक्र हो गया। मेरे जहन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब मौला की अता है। करबला, इमाम हुसैन, दो बातें बहुत छोटी छोटी सी, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट और आपको करबला क्या है? इमाम हुसैन, देखिए आप लोगों को एक बात याद है कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में यजीद से क्या कहा? आखिरी वक्त में यजीद से क्या कहा कि क्या मैंने हराम को हलाल कर दिया? क्या मैंने हलाल को हराम कर दिया? क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं था? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? इमाम हुसैन ने जो कहा था कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, ये तो आप लोग मजलिसों में सुनते हैं कि मुझे हिंद चले जाने दो। बेसिकली इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे हिंद चले जाने दो। इमाम हुसैन का जुमला था वो ये था कि मुझे अपनी सरहदों से बाहर चले जाने दो। बेसिकली जुमला यही था। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो यजीद की जो हुकूमत थी उसमें सबसे करीब सरहद जो थी वो हिंदुस्तान की ही थी, इसलिए उलमा उसको इस तरह से बयान करते हैं। मकसद वही है, लेकिन इमाम हुसैन के मुंह से कुछ हिंदुस्तान या हिंद वाला जुमला नहीं था, वो सरहद वाला जुमला था। तो आप मुझे बताइए, ये इमाम हुसैन ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी सरहदों से बाहर निकल जाने दो, ये कब कह रहे हैं? जब जनाबे और मोहम्मद के लाशें उठा चुके, जब जनाबे कासिम की पामाल लाश के टुकड़े समेट चुके, जब जनाबे अली अकबर के सीने से पर्ची निकाल चुके, जब जनाबे अब्बास के कटे हुए हाथ ला चुके, ठीक है ना, यही तो है ना, जब जनाबे हुर का लाशा इमाम हुसैन उठा चुके, तब ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी सरहदों से बाहर निकल जाने दो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने शायद इस नुक्ते को इस गोशे से ना देखा हो, क्या इमाम हुसैन को जनाबे कासिम की लाश उठाने के बाद कोई जीने की तमन्ना रह गई होगी? क्या जनाबे अकबर के सीने से पर्ची निकालने के बाद इमाम हुसैन के दिल में कोई जीने की तमन्ना रह गई होगी? क्या जवान भाई के कटे हुए बाजू उठाने के बाद इमाम हुसैन के दिल में कोई जीने की तमन्ना रह गई होगी? क्या जनाबे और मोहम्मद के लाशें उठाने के बाद इमाम हुसैन के जीने की तमन्ना रह गई होगी? लेकिन फिर भी इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मुझे अपनी सरहदों से बाहर निकल जाने दो। तो वो क्यों कह रहे हैं? और उधर से क्या आवाज आती है कि ले बुक्सन ले अबीहा, हम आपको आपके बाबा के बुक्स में कत्ल कर रहे हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने तलवार निकाली है, यानी कि इमाम हुसैन ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे भाई को मारे तो सुलह की गुंजाइश है, अगर कोई तुम्हारे बाप को मारे तो सुलह की गुंजाइश है, कोई तुम्हारे भतीजे को मारे तो सुलह की गुंजाइश है, कोई तुम्हारे नवासों को मारे तो सुलह की गुंजाइश है, लेकिन जहाँ पर अली का नाम आ जाए वहां पर सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरी बात, और इंशाल्लाह आप लोग की ज़हमत तमाम। देखिए जनाबे आदम को जब जन्नत से अल्लाह ने जमीन पर भेजा, देखिए जनाबे आदम को खल किया अल्लाह ने जन्नत में रहे, जन्नत का लिबास पहना, ठीक है, जन्नत का खाना खाया, जन्नत के फल खाए, जन्नत का पानी पिया, सब कुछ जनाबे आदम ने जन्नत में किया। लेकिन जब अल्लाह ने जनाबे आदम को जमीन पर भेजा तो जो जन्नत के जो कपड़े थे वो वहीं रखवा लिए और जनाबे आदम को ऐसे ही जमीन पे भेजा। जनाबे आदम ने जो है वो पत्तों का कपड़े वपड़े बनाए, उसके बाद धीरे धीरे तरक्की करते करते यहाँ तक जो हम लोग कपड़े पहने, तरक्की करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन क्या हुआ? खाना वहीं छोड़कर आए, खाना वहीं छोड़कर आए, फल वहीं छोड़कर आए, पानी वहीं छोड़कर आए, कपड़े वहीं छोड़कर आए, अल्लाह ने सब कुछ वहीं रखा, जनाबे आदम को ऐसे ही भेज दिया। लेकिन जब इमाम हुसैन ने और इमाम हसन ने जब
कपड़े की या लिबास की ख्वाहिश जाहिर करी तो अल्लाह ने कपड़ा जो है वो जमीन पर भेजा, अल्लाह ने कपड़ा जमीन पे भेजा। देखिए अल्लाह का कानून क्या था कि उसने जब अपने नबी को, अपने खलीफा को जब जमीन पे भेजा तो कपड़ा वहीं रखवाया, फल वहीं रखवाए, शीर वहीं रखवाया, नहर वहीं रखवाई, पानी वहीं रखवाई, ऐसे ही भेज दिया। लेकिन जब इमाम हुसैन ने ख्वाहिश जाहिर करी तो कपड़ा जो है वो जमीन पे भिजवा दिया। तो क्या अल्लाह का कानून बदल गया? क्या अल्लाह की शरीयत बदल गई? नहीं भाई, अल्लाह का कानून नहीं बदला, अल्लाह की शरीयत नहीं बदली। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हम जन्नत को वहीं रखेंगे जहाँ हुसैन है। हुसैन अगर मदीने में है तो जन्नत मक्के में, हुसैन अगर मदीने में जिंदाबाद जिंदाबाद, मदीने में, हुसैन जिंदाबाद। रसूल के घर पे है तो जन्नत रसूल के घर में, हुसैन जिंदाबाद। करबला में है तो जन्नत करबला में, और अगर हुसैन हमारे घर में है तो हमारे जन्नत हमारे घर में। किसी के साथ रखे और हमारे जो पढ़ने वाले हैं उन सबकी ज़बानों में अल्लाह बुराई अता करे, हमारे बच्चों को सेहत और सलामती रखे, हमारे बुजुर्गों के दर्जात को बुलंद करे, और जो बे औलाद हो उनको औलाद अता करे, जो बेरोज़गार हो उनको रोज़ी अता हो, और जो मकबूज हैं उनके कर्ज अदा हो। हमारे बच्चों को सरात मुस्तकीम पे बाकी रख, हमारे इमाम ज़माना ने ज़ुहूर में ताजीर फरमा और हमें उनके अंसार में शामिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला